神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们，阿们，阿们。大家平安，大家早上好。感谢主，感谢主。很快我们来到1月尾，不知不觉1个月了，好快哦。下个月就是农历新年。当然，在这个早晨，让我们预备我们的心来赞美他，好好的来赞美他。阿们。让我们来低头祷告好不好？感谢你，主耶稣，感谢你，感谢你赐给我们美好的早晨，来到这里，
我们要献上感恩。我们相信你的祝福、你的慈爱、你的恩典都临在我们每个人的身里。感谢你耶稣，感谢你，哈利路亚，阿们。感谢你耶稣，你付出的爱拯救了我们。那这首诗歌带领着我们。每当我想起你宝贵十架，为了我的过犯你受刑罚，为了我的医治你受鞭伤，为了我的救赎付上代价。每当我想起你牺牲的爱，我要高举双手献上敬拜，我的心要不停献上感谢。主耶稣，你为我做的一切，尊贵羔羊，尊贵羔羊，配得我赞美，荣耀君王，配得我尊崇，再次献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。感谢你耶稣，你付出的爱拯救了我们。每当我想起你宝贵十架，为了我的过犯你受刑罚，为了我的医治你受鞭伤，为了我的救赎付上代价。每当我想起你牺牲的爱，我要高举双手献上敬拜，我的心要不停献上感谢。主耶稣，你为我做的一切，尊贵羔羊，尊贵羔羊，配得我赞美，荣耀君王，配得我尊崇，再次献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。尊贵羔羊，尊贵羔羊，配得我赞美，荣耀君王，荣耀君王，配得我尊崇，再次献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。兄弟姐妹们，跟我们帮唱起好不好？每当我想起你宝贵十架，为了我的过犯你受
每当我想起你牺牲的爱，每当我想起你牺牲的爱，我要高举双手，我要高举双手献上敬拜。我的心，我的心要不停献上感谢。主耶稣，你为我付的一切，尊贵羔羊，尊贵羔羊，配得我赞美。荣耀君王，荣耀君王，配得我尊重。在此献上赞美之，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。尊贵羔羊，尊贵羔羊，配得我赞美。荣耀君王，荣耀君王，配得我尊重。在此献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。再次献上，在此献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。在此献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。感谢你耶稣，你付出你的爱，哈利路亚，感谢你耶稣，我要赞美你，高举你的生命，哈利路亚，来，让我们要赞美主耶稣，高举他的生命。哈利路亚，感谢你耶稣，哈利路亚，山啦啦啦啦啦啦，基呀啦啦啦啦山啦，哈利路亚，哈利路亚，沙啦啦吧吧吧吧吧吧吧吧，基呀啦啦啦啦啦啦，山啦啦啦啦啦，哈利路亚，沙啦啦吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧，你配得赞美，你配得高举耶稣，沙啦啦吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧，基呀啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，感谢你耶稣，感谢你耶稣，沙啦啦吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧，沙啦啦吧吧吧吧吧吧吧吧，西基啦啦啦啦啦啦啦。你配得赞美，高举他的生命，高举他的生命，敬拜他，一起来享受他的慈爱在我们当中。来，一起来享受他的慈爱。呼
呼唤他的名，叫他的名耶稣，耶稣，耶稣。耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。兄弟们来唱耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。感谢你，耶稣，耶稣，我要敬拜你。耶稣，我敬拜你。我一生一世，我一生一世，永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。兄弟姐妹，你们来唱好不好？耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。哦，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世，我一生一世，永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。耶稣，耶稣，哈利路亚。耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。哦，耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世，我一生一世，永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世，我一生一世，永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。一起呼唤他的名，耶稣，耶稣，哈利路亚。耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世，永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。呼唤他的名，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世，我一生一世，永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。全心全意来呼唤他的名，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世，永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。我一生一世，我一生一世，永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。我一生一世，我一生一世，永远侍奉你。呼唤他的名，叫他的名，耶稣，耶稣，我完全属于你。哈利路亚，永远的属于你，耶稣。
稣，感谢你，耶稣，感谢你，感谢你，哈利路亚！奉主耶稣基督的圣名，我们的敬拜、赞美，哈利路亚，阿门，哈利路亚，哈利路亚！兄弟姐妹们，你们有喜乐吗？阿门。看左右握个手，讲说主耶稣爱你，主耶稣祝福你，好不好？我们一起起来喜乐，好不好？哈利路亚！来，握个手，看左右，讲说来，我们一起来喜乐，好不好？来，我们一起来喜乐，常常喜乐，阿门，阿门，哈利路亚！拍手给主耶稣，好不好？哈利路亚，哈利路亚！嘿，嘿，起来拍手吧！嘿，常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。嘿，常常祷告呗。常常祷告，耐心等候，主做事有定时。流泪撒种的欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，分别的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，生命有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。常常喜乐，嘿，常常喜乐，向主高歌，不论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。棒棒唱吧，嘿，常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪撒种的欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手举起来吧，下垂的手再一次举起来，分别的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，生命有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手举起来没？下垂的手再一次举起来，分别的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。一起拍手吧，下垂的手举起来，下垂的手再一次举起来，嘿，分别的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，生命有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。再对着吧，下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开，他永不离开。再对着吧，他永不离开。哈利路亚，哈利路亚。
亚，哈利路亚！兄弟姐妹们，还要再唱吗？阿门！一起拍手给主耶稣好不好？哈利路亚！耳朵从来没有听过，眼睛未曾看见过。阿门！主耶稣来到这里，帮助我们，领导着我们。阿门！嘿！应许是眼睛未曾看见，耳朵从来也未曾听见过。人的心事，阿门。人的心事，更从不曾想到底。神奇妙的恩典，为那爱他的人所预备。哈利路亚！是眼睛未曾看见，耳朵从来也未曾听见过，也未曾听见过。人的心事，阿门！嘿，人的心事，更从不曾想到底。神奇妙的恩典，为那爱他的人所预备。神的能力，神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之处，他权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之处，他权柄永不改变。兄弟姐妹们，让我们把神上报神的应许，哈利路亚！是眼睛未曾看见，耳朵从来也未曾听见过。人的心事，嘿，人的心事，更从不曾想到底。神奇妙的恩典，为那爱他的人所预备。神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之处，他权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之处，他权柄永不改变。神的能力，阿门！神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之处，他权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之处，他权柄永不改变。神的能力，哈利路亚，哈利路亚！神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之处，他权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之处，他权柄永不改变。昔在今在永在之处，昔在今在永在之处，昔在今在永在之处，他权柄永不改变。哈利路亚！嘿，哈利路亚！接着给主耶稣，阿门，阿门！哈利路亚！我们一同来宣告，2026年是大使命之年上次，2026年是大使命之年，2026年是大使命之年，2026年是大使命之年。我们感谢上帝，今天
与信徒兄弟姐妹相助来做礼拜。现在我们要为印尼祷告，求你赦免我们的国家，因为在这地上有对你的教会不公义，也有受逼迫基督徒的事。我们相信你的恩典和怜悯临到印尼，求你医治我们的国家，带来复兴和悔改，使在这地上我们相信万事都要跪拜，万口都要承认耶稣是主，耶稣是人类的救主。我们也为总统布拉波沃先生和副总统伊布兰先生祷告，求你赐给他们敬畏神的心，使他们一切借着公义带来国家的和平、繁荣与进步。现在我们为尼可牧师和罗德里安多牧师祷告，主啊，请你与他们同在，赐给他们机会和能力，使他们在每一次呼吸中都有上帝的同在和恩膏。我们相信你必记下健康与完全的保护在他你2位仆人的全家人身上。主啊，我们感谢你，你信实成就的英雄。这些日子你正在使用耶利米一代，我们也把耶利米一代交到你的手中，为离国的年轻人，为印尼的年轻人，特别的是在这地方聚会的孩子们祷告，求你的圣灵大大浇灌在他们的身上，使他们成为圣洁的一代，热爱主耶稣，不以罪投下，并且勇敢的去赢得灵魂。我们相信借着这一代，主的名必被高举的荣耀。感谢你上帝，我们一同奉主耶稣基督的名祷告，相信的人一起说阿们。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 1 Februari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gerejanya yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Camen Tamrin dengan nomor account 206 322 2020 atas nama GBPRJ Mandarin Service. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat dan setia akan firman-Nya. Amin. Untuk gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 29 Januari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 感谢你主耶稣，感谢你，我们来到这里，要听你的道，你的真理，让我们每个人的心都可以活出来，让自己成为别人的祝福。阿们，兄弟姐妹们，不单单我们可以领受到神的怜悯慈爱，让我们兄弟姐妹在外面的可以享受到，跟我们一起来享受它。阿们，哈利路亚。让这首诗歌带领着我们进入神的真理话语，他们一起来活出来。感谢你，耶稣。爱从天而来，比山高，比海深，这不同
摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，却不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，感谢给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我们一起向世界活出爱。兄弟姐妹，你们来唱好不好？有一份爱，有一份爱从天而来，比海深，比海深，这不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有你，因为有我，感谢给，用心爱，把心中这一份爱活出来。再对一次好不好？有一份爱，有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，感谢给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我们一起向世界活出爱。那我们一起站起来好不好？耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱，耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我们一起向世界活出爱。耶稣的爱，耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱，耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我们一起向世界活出爱。耶稣的爱，耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我们一
一起向世界活出爱，我们一起，我们一起向世界活出爱，我们一起，我们一起向世界活出爱。 Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 为荣耀给我们在天上的父。 Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. 天父，为了今天早晨向你献上感谢， Kami sangat bersyukur 我们非常感恩， kami boleh berada di mana kami ada. 我们可以有在这个地方。 Semua karena kasih karuniamu. 谢谢你对我们的恩慈， Dan kami percaya Engkau akan melawat setiap kami 我们相信主你的爱会领导我们每一个人， dengan caramu yang ajaib. 因为你那奇妙的爱， Kami mau tanggalkan sejenak 我们要思想 segala urusan pribadi kami, 在我们个人的事情当中， pekerjaan kami, 我们的工作， keluarga kami, 我们的家庭， keuangan kami. 我们的 Kami saat ini hanya ingin mendapatkan pesan daripadamu. 这个时候，我们要来聆听你的吩咐。 Dan kami percaya Engkau akan menyampaikan 我们深信你会诉说， dengan bahasamu yang dapat dimengerti 用我们最明白的话 dan 语言语， dapat dicerna. 我们可以被你的圣灵充满。 Terima kasih Bapa. 感谢主， Damai sejahtera ada pada setiap kami. 喜乐平安可以归于我们。 Kami siap 我们预备好了， untuk dilawat, 我们被你莅临， dijamah, 被你所触摸， disembuhkan, 我们接着被苏醒， bahkan diberkati. 然后我们得到你的祝福。 Terpujilah namamu, gloria haleluya. 哈利路亚，你的名的高举， Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 我们给予我们的主最高的荣耀， Lebih baik lagi bagi dia. 我们给最崇高的荣 Katakan 耀。 haleluya. 对 Haleluya. Haleluya. 哈利路亚。 Ping-an, 大家祝你平安， ping-an. 下龙， Shanti Jufuni. Tuhan 大家早 memberkati. 上好， Semua sukacita. 大家有没有喜乐？ Boleh katakan kiri kanan ada harapan. 你对左右前后的人说，我们有盼望。 Yang percaya katakan amin. 大家相 Yang 信的 percaya 说 katakan 阿 amin. 门。 Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 我们在归荣耀给我们的主， Silakan duduk. 大家请坐。 Senang sekali boleh berada di gereja ini lagi. 很感谢主，今天我有在这个教会， Kita masih ada di awal 2026. 我们还是在2026年的年初， Di saat kita mau memasuki tahun baru ini, 当我们要进入新的一年的时候， banyak pertanyaan muncul. 有很多问题产生在我们的心中。 Apa yang bakal terjadi di tahun ini? 在今年有什么事情将会发生呢？ Secara umum saya melihat setiap saudara di sini 通常我看到在座的弟兄姐妹 adalah para penyembah. Penyembah. 都是一个敬拜者， Setiap saudara adalah penyembah di mana lebih dekat lagi dengan Tuhan. 当我们看到大家都这么样的敬拜，更加的亲近我们的上帝。 Dan saudara ada masuk dalam rancangan Tuhan. 大家有在神的计划里头 Sebagian besar di sini punya putra dan putri, 在我们当中多数有子女， bahkan cucu-cucu. 还有这些的姐妹们， Dan sebagian besar di sini 我们大多数 memikirkan nasib mereka 都是想到他们的前面的道路， sebagai penerus 成为你的继承人， untuk masa depan mereka. 就是他们的前途。 Hari ini saya ingin bagikan sesuatu 今天我要分享 dengan judul cerita hidupmu menjadi bagian dari karya Tuhan.
它的题目就是你的人生将成为上帝杰作的蓝图。 Dalam bahasa Inggrisnya kita sebutnya blueprint. 在这个英文里面里头想到的就是蓝图。 Maka cerita hidup saudara menjadi bagian karya Tuhan. 你的故事成为上帝的杰作。 Selama ini kita mempunyai banyak rencana. 在这么久以来，我们每一个人都有自己的计划。 Selama ini kita ingin punya ide untuk melakukan sesuatu. 我们有很多想要做的事。 Dan selama ini kita mencoba untuk menyelesaikan dengan cara kita sendiri. 多少时候我们每一次要用我们自己的方法来完成这一切。 Dan seringkali kita terjebak 多次我们进入坑里， dalam situasi yang membingungkan. 使到我们迷惑， Keadaan yang tidak menunjang. 一个不支持我们的情形。 Dan memang itulah keadaan yang sedang kita alami semua. 其实这些都是我们现在所经历过的。 Hati kita tersentuh dengan apa yang terjadi di Aceh. 我们的心为着在牙期发生的这个土崩水灾被击赶， Dan beberapa kota besar lainnya. 还有其他的大的城市， Termasuk Jakarta akhir-akhir ini. 特别是我们的雅加达在最近的日子里面， Seringkali kita dengar istilah hujan yang ekstrim. 我们可以看到很这个激烈的雨水。 Dan saudara semua ini mengacu kepada takut, cemas, gelisah, khawatir. 全部都是引起我们每一个人忧虑，心里不安。 Melihat suatu situasi yang berbeda, kita semua mulai terusik dengan ini aman atau tidak. 看到一些使到我们的心乱的事情， Perhatikan tulisan ini sekali lagi. 我们再一次看这个里面讲的。 Saat ini saya mau berdoa 这时候我要为大家祷告， agar setiap hidup saudara 但愿我们每一个人的人生 menjadi bagan karya Tuhan. 成为上帝的杰作。 Yang mau katakan amin? 大家说阿 Yang mau 门， katakan amin? 大家说阿门。是的， Pada saat kita melepaskannya, 当我们把一切交托来放， hidupmu bukan lagi atas dasar pikiranmu sendiri. 你的生活、你的人生不再是你所要的、你所想象的。 Perhatikan tulisan berikut ini. 大家可以继续看。 Saat hidup diserahkan kepada Tuhan, kisahmu menjadi kisahnya. 当你把你的人生交在上帝的手中，那么你的故事就成了上帝的故事。 Kita mengatakan, Tuhan aku pusing Tuhan. 我说，我们对神说：“神啊，我很头疼， Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi Tuhan. 我不知道为什么这些事情会发生。 Semakin dalam aku memikirkannya, 我更加的去想念， semakin bingung aku jadinya. 我越想就越觉得迷惑。 Aku kepikiran dengan anak cucuku. 我想到我的孩子还有我的孙子们。 Tahan dulu sebentar. Saat hidup diserahkan kepada Tuhan, kisahmu menjadi kisahnya. 大家记得，当我们的人生交在上帝的手中，那么我们的故事就成为了上帝的故事。 Yang mengerti katakan amin. 大家说对吗？ Kitab Amsal 3, 5-6. 在这个箴言书第3章第5节到第6节里头， 5-6 ayat sudah? Sudah ya? Ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. 你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，要在一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。 Di sini bukan hanya sekedar percaya, saudara, 在这里不是单单说到我们相信而已， tetapi dengan segenap hatimu. 我们要全心全意，要专心， Katakan dalam bahasa Mandarin, segenap hatiku. 要全心全意。 Amin, saudara. Tidak bersandar kepada pengertianmu sendiri. 不要依靠自己的聪明， Akuilah dia.
仰望依靠他， dalam segala lakumu, 都要认定他， maka ia akan meluruskan jalanmu. 他必指引你的路。 Amin saudara. 大家说对吗？ Ini bicara soal percaya dengan segenap hati. Kalau hanya percaya, setiap orang bisa mengatakan aku percaya. 就是讲到相信，大家都可以说哦，我相信嘛。 Tapi kalau dengan segenap hati itu menyerahkan sepenuhnya kepada dia. 就是讲到专心，就是全心全意。 Kita lihat di tulisan berikut ini. 我们再看接下来， Apa yang dahulu terasa sebagai kegagalan, 就是讲到我们看到以往所做的失败的事， Tuhan ubahkan menjadi bagian dari rencananya. 主将改变成为他的计划。 Kisahku kini adalah kisahnya. 现在我的故事成了他的故事， Kalau diinggriskan akan lebih menarik bacanya. 就是翻译成英文比较吸引人。 Your history 你的故事， becomes 你的历 his 史， story. 你的历史也就是我的历史。 Sejarahmu menjadi dia punya cerita. 你的历史也是上帝的故事。 Masa lalumu diambil alih oleh kuasa Tuhan. 你的过去被神拿来掌权了。 Yang mengerti dan mau menyerahkan sepenuhnya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 大家要相信，要交托的对荣耀给我们的主， Bukan lagi tentang apa yang kita rencanakan, 不是在讲到我们所计划的是什么， tetapi tentang apa yang Tuhan kerjakan. 就是说上帝的杰作是什么呢？ Amin saudara. 大家说对吗？ Saat kita taat, 当我们顺服的时候， kisah hidup kita menjadi kisahnya. 我们的故事就成了他的故事， Jadi bukan hanya perkataan saja. 不单单是说我们的言语。 Waktu kita mengatakannya ada cobaan dan tantangan. 我们讲到有一些的试探，有一些的试 Tetapi 验， tetap taat. 但是我们始终要顺服， Tetap taat. 始终束缚。 Maka kisah hidup menjadi kisahnya. 那么我们活的故事将成为他主的故事。 Saudara dan saya ibarat menulis buku. 你跟我好像在写字，在一个簿子上。 Waktu kita menulis, 当我们写的时候， kita bicara soal rencana. 我们讲写上一些的计划。 Waktu kita menulis, 当我们写的时候， kita bikin perhitungan. 我们来计算。 Waktu kita menulis, 当我们写的时候， kita bicara soal masa yang akan datang. 我们讲到前途。 Perhatikan tulisan ini. Saat Baca. aku berhenti menulis 当我停止写的时候， kisahku sendiri 我自己的故事 dan menyerahkan pena 交托，把这个笔交托在神的手 kepada 中， Tuhan, 交托给主。 hidupku berubah menjadi kisahnya yang mengerti, diberkati, beri kemuliaan 我 bagi 的 Tuhan 人 Yesus. 生改变成为他的故事。 Amin saudara. 大家说对吗？ Berhentilah sejenak mengatakan Tuhan aku tidak bisa. 我们停止一下说，主啊，我不会， Aku tidak sanggup. 我不可能的， Maka aku serahkan semuanya kepadamu. 我要把这一切交托给主。 Haleluya. 哈利路亚！ Kolose 3:13. 在哥罗西书第13章里 Langsung 面 baca. 讲到， Silakan. Kolose 3 ayat 13. Silakan lanjut dalam bahasa Mandarinnya. 哥罗西书，Kolose 3 ayat 13. 倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。 Amin saudara. 大家说对吗？阿门吗？ Saat ini Tuhan meminta kita sabar. 这个时候，神叫我们有忍耐的心。 Bagaimana mau sabar, sibuknya bukan main. 怎么样可以忍耐呢？我们都忙碌的要命。 Bagaimana mau sabar kalau banyak orang menyakiti, menyusahkan. 怎么样可以忍耐呢？很多人在伤害我们。 Dikatakan di sini, 在这里讲到， ampunilah seorang akan yang lain. 你要饶恕他人。 Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain.
当一个人对别人有仇恨的时候， sama halnya seperti Tuhan mengampunimu, 就好像上帝饶恕了我们， berbuat yang samalah. 我们也要像主一样来做这些事。 Amin saudara. 大家说对不对？ Buka hati, buka pikiran karena Roh Kudus sedang menuntun kita ini. 我们打开我的心思意念，求神来带领我们。 Saya merasa kita dalam usia nggak jauh beda. 我们大家的年龄差不多，也不会太过相差的太远。 Nggak ada yang tepuk tangan. Amin. Dalam usia semacam ini, 在如此的年龄里面， saya kira saya lebih baik bocorin usia saya. 呀，我更好来透露我今年的贵庚几岁。 Saya sudah melayani di gereja ini sejak beberapa tahun lalu. 我从几年前开始侍奉， Waktu itu masih usia 50-60. 那个差不多50-60岁。 Bulan ini saya merayakan ulang tahun saya yang ke-73. 先天在这几个月，我庆祝了我73岁的这个生日， Ini seperti rumah saya sendiri. 这好像我的家， Dalam perjalanan hidup seperti saudara dan saya, 像你跟我的路途当中， ada pertanyaan yang sederhana seperti yang tertera ini. Kenapa aku berada di tengah-tengah semua ini? 有一个问题就是 Slide 我 berikutnya. 为什么有在这其中呢？ Kenapa aku berada di tengah-tengah 为什么我们有在这其中呢？ semua ini? Ingat saya pesan tadi, banyak pemikiran kita mengenai keadaan ke depan, anak cucu. 我们很多思想想到前面的道路，想到我们的子女们，想到我们的孙子们， Perasaan kecewa, terutama ketika membandingkan diri dengan orang lain, terus bagaimana Tuhan? 感到失望。但其中我们跟别人比较的时候，我们会说：“神啊，为什么如此呢？” Yang mengerti katakan amin. 对不对？ Berapa banyak di antara saudara yang siap untuk terobosan baru? 有多少个人已经预备好有一个突破？ Saya perlu lihat tangan yang diangkat tinggi-tinggi yang perlu terobosan baru. Come on, 我要看 church. 大家举手的要突破。 Amin. Kita lihat 我们来看， bahasa kerennya berikutnya. I'm ready for a new breakthrough. 就是说我们要有一个准备好新的突破， Yang mau menghadapi terobosan baru, angkat tangan. 要面对新的突破。大家举手。 Perhatikan 3 perbendaharaan kata. 我们看到有3个字： Katakan mengampuni, 第一，饶恕， melupakan, 就是说 dan tetap mengasihi. 我们要忘记 Amin. 一切，我们 Yang 仍 siap 然的 melakukannya 相 beri 爱， kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 我们归荣耀给我们的主。 Kalau ada di antara saudara saat ini merasa bahwa aku telah dibohongi, dikecewakan, tetap mengampuni. Katakan amin. 若是今天我们感到我们被人欺骗了，被人骗了，我们始终要饶恕。 Dan kalau sudah mengampuni, jangan diingat-ingat lagi. 若是我们饶恕了，不要一直在记起以前的往事 Katakan melupakan. 我们变成我们的重担。 Kita berpikir sudah memenuhi syarat. 我们讲到了一些都合符了这个条件， Tetap mengasihi. 始终爱他， Amin saudara. 对吧？ Saudara nanti pulang dari gereja ini, 大家从教会回家的时 ketemu 候， dengan seseorang, bisa saudara, bisa keluarga, 可能你的家人，可能你的邻舍朋友， yang pernah menjelekkan, menyakitkan, mengecewakan saudara, 曾经使我们失望，曾经伤害我们，曾经说我们的坏话的， ampuni mereka. 饶恕他们， Lupakan semua itu, 把这一切忘记， tetap mengasihi. 来始终爱他们。 Yang mau katakan amin. 大家要的说阿门。 Saudara baru saja mengatakan amin, berjanji hanya kepada Tuhan. 你们刚才说阿门的，你们跟神也好哦。 Tuhan sudah mendengar apa yang saudara katakan, 我们的主听到了，我们 maka jangan bicara saja tapi buktikan. 不要口说，但是你要证明。 Katakan fokus, 我们要集中焦点， katakan fokus. 焦点 Arahkanlah matamu kepada Kristus, sumber persediaan yang tak terbatas. 那么你要仰望那基督，那无限
预备的泉源， Amin saudara. 对吧？ Jangan diterjemahkan dulu, saya mau coba ungkapkan ini. Katakan fokus. F-O-C-U-S. Dalam bahasa Inggris yang memang agak nggak mudah diterjemahkan. F-O-C-U-S, fokus. fokus 就是焦点， Fix your eyes all on Christ, see ya, you unlimited supply. Pusatkanlah matamu kepada Kristus yang dapat memberi supply tanpa batas. 那么讲到就是你们要定睛仰望基督那无限预 Haleluya. 备给你们的泉源。 Apapun tantangan saudara, 你的挑战无论是什么， apapun goncangan saudara, 你一些的震动风暴是什么？ next slide. Yesus berdaulat atas badai kehidupan. 耶稣掌权在你生活的风暴里头。 Yesus memiliki kuasa penuh 我们的主他拥有那完全的主权 atas setiap krisis, 啊，为着一切的事、 masalah, 一些的事物， pergumulan hidup 我们 manusia. 生活的这个挣扎， Sama seperti Yesus berkuasa atas badai di alam. 好像耶稣来停止那个暴风雨一样， Banjir, 水灾， pohon tumbang, 那么那个树倒塌， hujan lebat, 那么下非常大的雨， Yesus punya kuasa. 耶稣有 Beri 权 kemuliaan 柄 bagi，Tuhan Yesus. 耶稣有权柄。 Amin saudara. 大家说阿门吗？ Ini masih berkaitan dengan kejiwaan kita. 这是关于我们的心灵。 Slide berikutnya. 接下来我们要看， Kalau sudah ada terjemahnya, Pak Rudi langsung dibacakan saja. 当你奢望于现在的处境，那是正常的；但把它交给上帝，那是肯定他会用这事，甚至拿奢望来塑造更好的个性，或带你到更好与他的时间时刻。 Amin saudara. 大家说对吧？ Sama-sama katakan lebih baik pada waktunya. 比那个时刻更加美好。 Saya sering mendengar di luar sana, 我时常听到 kecewa 奢望， karena posisi yang dia alami, 因为他的身份， kecewa kenapa Sewa. dia bisa, saya tidak bisa, 奢望于为什么他会而我不会呢？ kecewa kenapa dia punya, saya tidak punya, 我们奢望为什么他拥有而我什么都没有？ kecewa kenapa dia sehat, saya sakit, 我们奢望他很健康，我们又有病痛， mulai membanding-bandingkan. 我们开始在那边比较， Next slide. Serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan. 完全交托给上帝。 Silakan Pak Rudi dibaca Amsal 16 ayat ketiga. 在箴言16章第3节，你所做的要交托耶和华，你所谋的就必成就。 Katakan serahkanlah. 来交托给他， Bacaannya katakan serahkanlah. 这里讲到交托给他。 Penekanannya dalam bahasa saya 这一次，我用我的话来 itu bicara soal 强调 total submission and total surrender. 完全的交托，完全的降服， Jadi kepatuhan sepenuhnya 完全的交托， dan penyerahan sepenuhnya. 完全的降服交 Yang mengerti 托。 katakan amin. 大家说阿门。 Dari awal tadi 从刚才 Roh Kudus sudah menuntun kita 圣灵已经引导了我们 langkah demi langkah. 一步跨一步， Maka perhatikan 3 hal ini. 我们要记得3件事。 Next slide. Pertama, berhenti mengintip pagar orang lain. 第一就是停止窥看别人的篱笆， Jangan-jangan bilang, itu kok lebih baik ya? 不要看了，为什么那个比较好？ Kok itu lebih banyak? 它又比较多， Hentikanlah mengintip pagar orang lain. 把它停止，不要看别人的篱笆。 Yang kedua, ubah kekecewaan menjadi pertanyaan. 第二，改变奢望成为问题。 Saya sering jumpa sama orang waktu saya melakukan counseling, 当我去辅导人的时候， lupakan dengan apa situasi kondisi yang mengganggu saudara, 忘记那一些使到你心不安的事件，
pendakwaan di mana kecewa, kecewa, kecewa. 那个一直在那边控诉你的失望、失望、失望。 Ini yang saya lakukan, saya henti sebentar, saya mengatakan Tuhan kenapa? 这个时候，我们停止一刻，我们问主：主啊，为什么？ Saya tidak mau menghakimi. 我不要论断， Tuhan kenapa? 主啊，为什么？ Perhatikan nomor 3. 第三的， Lihat besarnya Tuhan dengan segala kemampuannya. 观看上帝所有那伟大的能力。 Saudara, ikuti kata-kata saya. 大家跟着我所讲的， Saya tidak lagi melihat besarnya masalah saya. 我不再看到那个在我眼前看到很大的事， Saya tidak lagi melihat besarnya kebutuhan saya. 我不再看我有这么大的需要， Tetapi saya melihat 但是我看到 besarnya Tuhan Yesus 上帝的伟 dan 大， segala kesanggupannya yang mengerti diberkati. 他很 Beri kemuliaan 不 bagi 寻 dia. 常的那个能力。 Si musuh selalu memberikan bisikan-bisikan palsu. 我们要把这一切都教导， Dia mengatakan gak bisa, 不要说什么都不会 gak bakal sembuh, 啊，不可能会好 gak bakal dipulihkan, 啊，不可能会好。 gak bakal kaya. Tolak semua dalam nama Yesus. 我们把这一切奉耶稣的名赶出。 Lalu kita bertanya saudara, 就是我们问， next slide, mau dibawa kemana hidup ini? 要带我们的人生到哪里呢？ Menuju kepada Kristus 朝向基督， dalam kasih kepada Allah 在爱神 dan sesama, 与邻舍 sambil memuliakan Dia 来荣耀他， melalui setiap tindakan 借着我们的行 dan 动， pertumbuhan rohani. 借着我们成长的灵 Sampai 力， tiba saatnya 一直到那 kita 个时候， bertemu dengannya. 一直到我们见主面。 2 Korintus 5:7 silakan dibaca Pak Rudi. 哥林多前书哥林多后书里边，因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。 Katakan percaya, 大家相信， katakan percaya. 大家相信。 Saya pernah bagikan di tempat ini kamus saya 我曾经以来诉说过我自己的 percaya 经验 adalah 我是 1% iman, 1%的信心， 99% ketaatan. 99%就是顺服。 Saudara, kita semua kalau ditanya punya iman, oh pasti punya. 我们每一个人都被问你有没有信心？哦，我有。 Pada umumnya cuma 1%. 我们其实只有一个 Yang 99% adalah ketaatan. 99%就是顺服。 Kita punya iman, betul. Saya adalah orang Kristen, saya percaya pada Tuhan. 是的，我是基督徒，我相信耶稣，我有信心。 Tapi ketika ada tiupan angin, badai, topan, masalah, tantangan, 但是若是有事情、有挑战、有风吹雨打、风浪的时候， ketaatanmu diuji. 那么你的信心被考验， Maka ketaatan tadi adalah 99%. 那么你要顺服，就是99%。 Dunia berkata, 世界说， aku harus melihat, maka aku percaya. 我要先看到了，我才是相信。 Tapi hamba-hamba Tuhan di tempat ini, 但是主的仆人说， karena aku percaya, 因为我相信， aku bisa melihat. 我可以看到， Karena aku percaya, 因为我相信， 2026 dikuasai oleh Tuhan, 我们可以看到所有的一切 berkat 被 akan 神 terus 掌权 mengalir. 我们的 Kesembuhan 恩 pasti terjadi. 典前言要 Pemulihan pasti 荣耀 terjadi. 荣耀归上帝， Come on, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 给上帝荣耀。 Amin saudara. Saya akan kasih contoh hari ini ada pembelajarannya, buka hati, buka pikiran. 这个时候我们要有一个历史，我们 Saya 开我们 percaya 的心， saudara baca firman Tuhan. 我们要读上帝的话。 Contoh, saya kasih lihat. 我给几个例子， Kita semua tahu Daud. 我们都知道大卫， Ketika Tuhan ingin menjadikan Daud seorang raja, 当主要将大卫成为国王的时候， Daud mau jadiin raja. 大卫要成为国王， Dia tidak memberinya mahkota, enggak dikasih 他 langsung. 没有给他皇冠， Dia memberinya Goliat. 他给他歌利亚。 Kita tahu Goliat adalah besar. 我们可以知道，歌利亚是一个巨人， Goliat adalah masalah. 那个就是他的问题， Goliat adalah tantangan. 是他的挑战。 Tuhan kasih Daud Goliat. 神给大卫
Saudara Goliat. dan saya dikasih banyak Goliat-Goliat. 你跟我，上帝给我们很多，好像 Saudara mengalami Goliat, hal-hal ya. yang nggak mungkin. 我们经历到好像不可能的事， Tapi Tuhan jadikan dia raja. 但是神使他成为国王。 Tantangan mempersiapkanmu untuk tujuan hidup. Maka apapun tantangan saudara saat ini, 上帝预备他接受其他的挑战， Tuhan sedang menyiapkan saudara untuk naik kelas, 上帝预备我 untuk 们 bisa 可以 memenangi segala tantangan. 我们可以对于这些挑战得胜， Bersyukurlah dengan apa yang saudara hadapi saat ini. 我们要为着我们现在 Beri 所面 kemuliaan 对 bagi 的 Tuhan 恩， Yesus. 我们归荣耀给神。 Saudara pernah dengar nama Musa? 你们知道摩西吗？ Ketika Tuhan ingin membentuk seorang pemimpin dari Musa, 当神要把摩西成为一个领袖的时候， dia tidak memberinya panggung, 他没有给他平台， dia memberinya padang gurun. 他给他沙漠， Bicara soal kekeringan, 在那边有非常的干燥， kesulitan, 有很多的困难， kemiskinan. 有在那边孤单， Kadang-kadang kesendirian kita 有时候他感到自己一个人， adalah tempat lahirnya pewahyuan. 这一些都是这个启示的起头。 Di sanalah Tuhan beracara. 那个时候，上帝在那里 Masih 头。 ingat waktu dikatakan kita serahkan kehidupan kita di dalamnya. 当我们把一切交托在他里头的时候， Kita berikan blueprint supaya dia yang mengaturnya. 我们把这一些蓝图交给他，由他来安排。 Ada 2 tokoh lagi. 有2个人物， Semua tahu Yusuf. 大家知道约瑟吗？ Ketika Tuhan ingin meninggikan Yusuf ke istana, 当主要将约瑟 dia 在皇宫高举的 tidak 时候， memberinya jalan pintas. 他没有给他进入， Nggak ada pakai koneksi-koneksi. 没有说靠着 Dan 一些 bisa kalau 的， Tuhan mau lakukan, tapi dia nggak berikan. 我们可以知道这一些， Justru Yusuf diizinkan 就是讲到上帝许可 diberikan 约瑟 lubang 给他在一个坑 sumur 里面，在这个 dan masuk penjara. 来，然后他关监牢。 Jadi memutar dalam hidupmu seringkali arah ilahi. 就讲到在你的人生找到的路，立刻都是神的方 Kalau ada 向。 sesuatu yang tidak berkenan pada saudara saat ini, 现在当你感到不满意的时候， simak kata-kata saya. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. 上帝从来没有计划一些没有目标的事， Karena saudara hidup saya hidup, 因为你或做我或做， pasti ada tujuannya. 一定有目的。 Kalau tidak berkenan, ada tujuannya. 如果是一切都有他的这个 Sakit 目 ada 标 tujuannya. 生病有 Kecewa ada tujuannya. 他的失望也是一样， Ditipu ada 被 tujuannya. 人欺骗也有。 Seperti hanya tokoh-tokoh ini semua, tidak semuanya indah adanya, 我们看到所有的人物，不是说很美好 tapi 的 semua 光 ada 景， tujuannya. 所有的一切都有他的目标。 Daud itu kecil. Saudara dan saya adalah Daud kecil sama. 你跟我都像是小大卫一 Masalah 样， kita begitu besar Goliat, 我们的事情大到好像歌 tapi 利 Tuhan 亚， izinkan 但是神许可。 Goliat fokus kepada si Daud, 那么当大卫跟面对这个 tapi 歌 Daud 利亚的时候， fokus kepada Tuhan. 当歌利亚看大卫，但是 Begitu 大卫 besarnya. 定睛对上帝是如何的伟 Wah. 大。 Lalu saudara mengatakan, Pak Ajar, Pendeta, semua tokohnya laki-laki, gimana kalau perempuan, kita semua banyak perempuan di sini. 讲到的人物都是男人嘛，那女人怎么办呢？ Katakan Esther, 讲到以斯帖， katakan Esther. 以斯帖， Ketika Tuhan ingin menjadikan Esther seorang ratu, 当主要将以斯帖成为王后的时候， seorang ratu saudara as a 成为 queen. 王后， Dia tidak memberinya kenyamanan, 他不给他宿舍， dia memberinya sebuah krisis. 他给他危机， Keberanian lahir di tempat kenyamanan 勇 berakhir. 敢处于宿舍的尾声。 Ikuti kata-kata saya, lihat ini baik-baik. 大家听说， Saya kalau mengajar di dalam kelas, 当我在班上教的时候， kehidupan diawali dari akhir zona nyaman Anda. 那么你的生命处于在你宿舍的尾声。 Banyak orang nyaman dalam susah. 有的人说他辛苦，
Banyak orang nyaman dalam kekecewaan. 有的人宿舍在他的失望里头， Banyak orang nyaman dalam kesakitan. 有的人家在他病痛当中。 Tapi kehidupan diawali dari akhir zona nyaman 但 saudara. 是你的生命像在这个 Beranjaklah, 所有的宿舍 melangkahlah. 的尾声，你要歇息。 Aku tidak lagi melihat besarnya masalahku, tapi melihat besarnya Tuhan Yesus. 我不再看到我面前这么大的事 Amin, 情 saudara. 但是我要看到上 Amin, 帝 saudara. 的伟大。 Yang pasti 最肯定的， Anda akan diuji. 你将会被考验。 Nggak enak saudara. 考验是不出乎 Yang 的。 pasti 最肯定的， ujian itu baik untuk Anda. 考验对我们都是 Siapa 好的， bilang? 都是 Yang 好的。 pasti 最肯定的， ujian tidak akan berhenti. 考验将不会停止。 Kok begini sih hidupnya? 为什么这样子呢？ Tapi semua ada tujuan. 但是神都有他的目的， Lihat besarnya Tuhan Yesus. 所以全部都有他的目的。 Begitu indah. 神的吩咐是如此的美， Sebagai hamba Tuhan, 成为上帝的仆人。 tidak kurang-kurangnya pukulan-pukulan saya terima. Apa? Tidak kurang-kurangnya pukulan-pukulan hidup yang saya terima. 有许多的打击于我自己， Tapi saya hentikan untuk melihat pukulan itu. 但是我停止看那一些的打击， Saya pilih untuk melihat besarnya Tuhan. 我选择看了上帝的伟大。 Amin saudara. 大家说对吗？ Buka hati sedikit lagi kita selesai. 再一下子我们就要结束 Saya 了。 bisa merasakan setiap saudara mulai terasa kedinginan. 我们大家都感到很冷了。 Tetap buka hati, sebentar lagi akan dihangatkan dengan kuasa darah Yesus. 我们 Amin. 打开我们的心，被上帝的爱所温暖。 Pada saat kita tidak lagi mengubah situasi, 当我们不能够改变这个前面的道路的情形的时候， kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. 就是在挑战我们来改变我们自己。 Jadi saudara hentikan untuk banyak mengeluh. 我们停止在那边抱怨， Hentikan dengan pernik-pernik yang nggak perlu dipermasalahkan. 停止那些小事琐事。 Lebih baik aku mengubah diriku. 更好，我改变我自己； Lebih baik aku melihat besarnya Tuhan 更好，我看上帝的伟大， dengan segala kemampuannya. 看到上帝的全能。 Semua diberkati. 大家被祝福吧。 Saya melihat Yesus hari ini. 今天我看到了耶稣， Diulang 3 kali ya. Saya melihat Yesus hari ini. 今天观看了耶稣， I saw Jesus today. 今天我看见了耶稣， I saw Jesus today. 今天我看见了耶稣。 Saudara, ini luar biasa ayatnya. 这个是一个很不平凡的境界。 Saya di balik mimbar pun melihat Yesus. 我在这个讲台的后面看到了耶稣， Karena saudara semua pada kedinginan. 我可以看到大家都好像很冷哦。 Kenapa saya katakan melihat Yesus? 我为什么讲到我看到了耶稣呢？ Langsung berdoa, Tuhan hangatkanlah mereka. 心中祷告说：“上帝要温暖你们的心吧。 Berbahagialah mereka yang bawa jaket. 那些带冷衣的有福了， Yang tidak membawa jaket, lipat tangan, nggak ada tempatnya. 没有带这个冷衣的不知道Saya melihat Yesus. 我看见了耶稣， Tuhan dalam keadaan kedinginan masih bisa ketawa, haleluya. 在很冷的这个时刻，大家还可以微笑。 Dan ada di antara saudara mengatakan, Tuhan lawatlah si hamba ini supaya cepat selesai khotbahnya. 大 Saya 家祷 melihat 告说：“上帝啊 Yesus.，把这个讲道快快结束吧，因为很冷哦。 Ketika terjadi goncangan di Aceh, saya melihat Yesus. 当雅琪发生了这个灾难的时候，我看到了耶 Banjir di 稣； Jakarta, saya melihat Yesus. 在雅加达淹水的时候，我也看见了耶稣。 Pohon tumbang, saya melihat Yesus. 树倒塌，我看见耶稣。 Kemanapun saudara pergi, 无论你到何处， perhatikan tulisan ini. 你要注意 Matius 25:40, silakan dibaca. 马太福音是25:40节，王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，
就是坐在我身上了。 Haleluya. Amin 哈利路 saudara. 亚！ I saw Jesus today. 我今天见到了耶稣， Dia begitu baik, saudara. Maka begitu saya meninggalkan tempat ini, apapun yang saya lihat tidak berkenan atau tidak layak, Tuhan Yesus pasti nyebut. 我可以想到，当我离开这个地方，有什么事情对不起上帝的，上帝都可以饶恕我们。 Saya 我 melihat 看 ada 见了耶稣， kecelakaan, saya berpapan, Tuhan lawatlah, berkatilah, jangan sampai ada yang parah. I saw Jesus. 我在路上看到有一些的车祸，我们对神说：“主啊，我看见了耶稣。 Amin saudara. 大家” Semua diberkati. 大家被祝福吗？ Puji nama Tuhan Yesus. 感谢赞美主。 Kita buka hati untuk menerima kehangatan Tuhan Yesus. 我们打开我们的心，接受上帝的温柔温暖。 Bapa Surgawi, 天父， kami datang kembali kepadamu. 我们这一次回到你的面前， Engkau memiliki cara yang begitu ajaib 你有那奇妙的方法， menyampaikan pesanmu pada hari ini. 交代我们每一个人， Di luar sana tidak menarik, 在外面 menakutkan, mengerikan, 下雨很可怕， dan mencemaskan hati setiap kami. 使到我们每个人的心焦急。 Tapi hari ini Tuhan, 但是这个时候， ketika kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu, 当我们把我们的生命交在恩主的手中的时候， dengan iman percaya, 带有信心，我们相信， kami tahu Engkau sudah mengambil alih. 我们知道你已经完全掌权了， Kami sepenuhnya adalah milikmu, 我们全心全意都是主的， kepunyaanmu, 主你所拥有的， dan kami tahu 我们知道 ada harapan besar untuk tahun ini. 在今年有很大的盼望。 Engkau melihat anak-anakmu sedang berdoa, 你看到大家都在祷告， bahkan doa ini menyangkut anak-anak, mantu, cucu. 祷告着孩子、子女们、媳妇、女 Saat 婿 ini 们。 hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 这时候，你的仆人奉耶稣的名祷告， Rasa takut, cemas, khawatir, gelisah diangkat dalam nama 这 Yesus. 些忧虑、这些忧愁被你自己所提去。 Kalaupun ada di antara anak-anakmu yang sakit hati ataupun kecewa, 若是今天你有对孩子奢望的 saat 痛 ini 心的， hambamu melepaskan 这个时候你的仆人要把他释 roh 放， pengampunan, 赐下这个饶恕， roh melupakan, 来忘记他， dan roh tetap mengasihi. 有那个爱他 Dan 们的 kami 心。 percaya Tuhan, 我们相信， kami dilegakan pagi hari ini. 我们今天得到了 Kami 被 dibebaskan 放松、被释放。 Kami dimerdekakan 我们这一次被 karena 释 Engkau 放 adalah Allah yang dahsyat, 因为你是 Allah yang besar, 那个伟大的 Allah 主， yang penuh mujizat, 那充 Allah 满圣 segala 智 sumber kehidupan. 所有全能的 Kami 主。 sungguh mengasihimu 我们 Bapa. 非常的感谢主天父， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Semua diberkati? Semua diberkati? 大家被祝福吗？ Sudah hangat badannya? 大家盼望。 Amin saudara. Ini semua seringkali juga karena mindset. 就是讲着我们的思维， Haleluya. Saya merasa hangat sekali di sini. 我感到在这个地方很温暖， Mungkin karena sebagai pembicara. 可能因为我是讲演吧。 Kalau saudara mau mencicipi silakan ke depan gantian sama saya. 就是你要感到我的温暖，你们上来做讲演， Haleluya. 哈利路亚！ Haleluya. Saudara ingat begitu meninggalkan pintu besar ini, 大家要记得，当我们离开这个大门的时候， ingat kata-katanya I saw Jesus today. 要讲到我遇见了耶稣， Ada seseorang yang perlu uluran tangan 就是那伸出那双手， dalam nama Yesus 奉耶稣的 diberkati. 名， Amin. 阿门。 Kemanapun saudara pergi, I saw Jesus today. 无论你到何处，你要说我见到了耶稣。 Saya suka dengan backgroundnya, kesannya kita di cafe saat ini. Lanjut. Yes. So nice.
Coba suasana kayak begini. Satu hot cappuccino, please. 当我们到咖啡厅喝咖啡的时候， Haleluya. Semua diberkati. Amin. Sampai jumpa lagi. Dan tetap semangat dalam Kristus. Ada harapan. 对耶稣有敬相仰。地祝福你。再见。感谢主，感谢主，感谢主。Terima kasih untuk PDM Ari Kiswanto pada hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin, saudara. 好的，让我们预备我们的奉献，1/10的奉献。兄弟姐妹，你们需要信封的可以举手一下，需要信封的可以举手一下。有吗？还有吗？好了，当你们预备好了，你们的奉献在你们的手上，我邀请大家一起站起来，让我们来宣告奉献祷告，好不好？来看画面。3、2、1，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、事业、工作、学业是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，一起说阿们。哈利路亚！请坐下，兄弟姐妹，请坐下。来，我们把贝尼牧师。好的，谁有第一次来到我们的聚会的，可以举手一下。Ada yang pertama kali hari di tempat ini？ 有吗？有第一次来到我们教会吗？第一次来我们教会的，有啊，可以举手。我看到好像很多新的面孔。我看到我有不认识哦，欢迎欢迎，欢迎来到我们的聚会。欢迎来到我们教会。Yeah。OK， 有，这个是我们这最后礼拜1月最后礼拜，有生日的吗？在1月份生日的有吗？ Pari hari ini bulan ini ulang tahun kan? Iya. Kan? Tadi Pari juga ikut dong. 你看牧师都已经站起来了。 Ada yang ulang tahun di bulan 1 bulan Januari 在1月份生日的， 1 boleh 月份 angkat 生日的 tangan? 可以举手一下。 Oke. 有吗？ Ada lagi? 有来，站在前面，跟我 Yuk. 们的牧师一起站起来。 Ada lagi yang bulan 1? Tes. 有1月份生日的吗？可以举手。不要害羞，等一下可以吃蛋糕哦。 Yang maju ke depan adalah calon pembicara di Mandarin Service berikutnya. Haleluya. 来，可以站在旁边，这里前面这里。 Masih ada lagi yang bulan 1? 来，过来一点。 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，生日快乐，生日快乐，祝你生日快乐，一起唱吧。 祝你生日快乐。Yuk, mari kita arahkan tangan kita berdoa buat saudara-saudara kita, saudari kita yang berulang tahun pada bulan Januari. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu begitu besar bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah tambahkan umur 1 tahun kepada
jemaat-Mu, kepada para pengerja-Mu, kepada para hamba-hamba-Mu Tuhan. Saat ini kami sepakat, kami mohonkan berkat kesehatan yang terbaik Tuhan atas mereka. Umur yang panjang Tuhan, serta hikmat-hikmat dan pengurapan yang baru turun atas mereka ya Bapa. Keluarga mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Mereka, keluarga besar mereka yang belum percaya, semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami percaya sepanjang tahun ini Engkau juga akan menyertai mereka, bahkan akan melipat gandakan segala berkat-Mu terhadap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐！祝你们生日快乐， Ya, 幸福美满。 silakan duduk. 请坐下。 Nanti kalau yang mau makan kue habis ibadah ini kita akan bagikan. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan adakan menara doa bersama. Nanti habis ini Bapak Ibu yang belum mendaftar, yang pengen ikut silakan mendaftar. Kita akan makan bersama, kemudian habis itu kita akan masuk ke menara doa bareng-bareng ya. Kita berdoa, terus berdoa. Kita percaya di tahun 2026 ini kita memasuki satu tahun yang baru, di mana tahun amanat agung. Ya, kita terus berdoa agar kita semuanya dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil-Nya. Ya, bagi keluarga kita, keluarga besar kita percaya. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan oleh Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah, kita akan bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, kita akan arahkan tangan kita kepada hamba-Nya, Pak Ari. Bapak, terima kasih Engkau telah utus hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Bapak. Saat ini kami berdoa Tuhan. Kami berdoa, kami memohonkan berkat Tuhan turun atas hamba-Mu. Urapan yang baru turun atas hamba-Mu. Di mana hamba-Mu melangkah melayani Engkau. Kami percaya mujizat-mujizat Tuhan besertanya Tuhan. Berkati hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, serta keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Baik dalam pekerjaan, Tuhan Engkau berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Rudi yang telah menerjemahkannya. Kami mohonkan berkat Tuhan tercurah atas hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan juga besertanya, mujizat-mujizat Tuhan besertanya. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kami percaya mereka pulang tidak akan sama lagi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Seluruh keluarga besar jemaat PRJ Mandarin Service diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa, saatnya kami akan akhiri ibadah kami akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari para jemaat, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Yen Yehowa sefu keni, pahuni, yen Yehowa serata lian kuang zao ni, seun keni, yen Yehowa xiang ni yang lian, 赐你平安，领受从天父上帝的吩咐的恩典祝福，通过他的独生子主耶稣基督，愿圣灵亲密的关系从现在直到永远。马拉纳达，主耶稣在
迎接我们所有的人，我们所有相信的一起多说阿们。主耶稣祝福大家。耶稣祝福你们，祝福满满。 Shalom saudara yang terkasih, kita tertanam dalam gereja yang mengajarkan untuk selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pemberian atau persembahan tersebut bisa berupa ucapan syukur, penyembahan, melayani pekerjaan Tuhan, serta berupa material. Pemberian dalam berupa materi selain persembahan umum terdapat juga persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi suatu bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan lewat gereja tempat kita tertanam. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang hal memberi yang terbaik. Matius pasal yang ke-7 ayat 9-11 berbunyi, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Dalam konteks ini, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah "kamu yang jahat" dengan Bapamu yang di surga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Dalam hal memberi, Bapa Surgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan menentukan standar kita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Mari kita simak pembahasan persembahan di dalam Alkitab. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau kurban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci adalah sebuah inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Di dalamnya juga tertulis berbagai jenis korban yang diatur menjadi persembahan. Walaupun jenis kurban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga, persembahan diberikan tepat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada 3 kesimpulan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberi yang terbaik. Dalam Perjanjian Baru, kita bisa meneladani apa yang Maria lakukan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1-8. Maria mempersembahkan minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Semua yang Maria lakukan adalah contoh standar yang tinggi dalam memberi, yang dilakukan karena memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, dirinya masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kaum cinta akan uang dan pencuri kas milik Tuhan akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Tidak jarang mereka menyamaratakan semua pendeta atau hamba Tuhan yang mengajarkan tentang memberi persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan pribadi dari jemaat. Sekedar memandang apa yang kasat mata tanpa berupaya mencari tahu berdasarkan fakta. Kekristenan adalah hubungan kita dengan Kristus dan hubungan kita dengan sesama. Seperti yang digambarkan dari hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama memenuhi hidup kita, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu memberi yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan,
tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu persembahan yang menjadi sebuah dimensi baru dalam memberi yang terbaik adalah persembahan sulung. Persembahan sulung adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah maupun nilai persembahan, tapi terlebih dalam hal kemurahan hati dalam memberi. Kita dapat belajar dari teladan jemaat di Makedonia di dalam 2 Korintus 8, bahwa kasih karunia Tuhan Yesus memberdayakan orang-orang yang seharusnya tidak mampu memberi untuk dapat memberikan melampaui kemampuan mereka. Namun, jangan kita lupakan Roma pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-1 berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Biarlah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan, serta didasari atas hubungan pribadi kita dengannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在此处，他权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在此处。